नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानू स्वागत जनाऊँ जगानायक आउ एक नुआ फ्रेश वीडियो को। तो दर्शक बंधु सनातन धर्मर आस्था रखुवा भक्त एही 2024 मसीहार प्रथम मास बा जानुआरी 22 बहुत मंगलमय दिन हेबाकु जाउछि। एही मास एक ऐतिहासिक दिन हेबाकु जाउछि कारण अयोध्या निर्माण सरीथिबा भव्य मंदिर रे रामलालांकर प्राण प्रतिष्ठा हेबाकु जाउछि। तो दर्शक बंधु राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूर्व अचानक एते चमत्कार कौन पाई घटुछि? सर्वप्रथमे गिध पक्षींकर दल राम मंदिर पाखरे देखागला, जहाकू जटायुंकर वंशज कुहागला। लोकमाने जहाकू पूजा मध्य कले। एहा परे किछि भालू अयोध्या रे पहुंचिले, जहाकि जाम्बवंतंकर प्रतीक अटंती। किंतु एबे एबे एही परि चमत्कार देखिबाकू मिलिछि। तो दर्शक बंधु कौन होइतिला से दिन जो दिन अयोध्या रे आसी हजार हजार हाथीपल रुंड होइतिले। राम मंदिर प्रतिष्ठा पूर्वरु एही परि आश्चर्यकर घटना देखि अयोध्यावासींकर लोममूल टांकुरी उठुछि। 2024 मसीहा जानुआरी मास 22 तारिख को स्वर्ण अक्षर रे लेखा जीव इतिहास रे एही राम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस भारतवासी एक महत्व एवं ऐतिहासिक दिन। समस्त राम भक्त एही ऐतिहासिक दिन रे उपस्थित रही रामंकर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को संपूर्ण करिवे। आउ से दिन मृदंग शंख झंप एवं हुलहुली रे सारा अयोध्यावासी प्रकंपित हेब। तो दर्शक बंधु जदि चैनल को प्रथम करी आसी थांती ताहाले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट रे जय श्री राम लिखिबा को भूलिबे नहीं। राम जन्मभूमि अयोध्या रे 70 एकर जमी रे तैयारी होईची रामलालांकर मंदिर एवं एही मंदिर 70 एकर जमी रे निर्माण करा जाईची। तो समस्त रामंकर भक्त मानंकु एतिकी निवेदन से माने अयोध्या रे जाई 22 तारिख दिन उपस्थित रहिबे एवं राम मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव को संपूर्ण करिवारे सहभागिता करिवे एवं एही वीडियो रे राम मंदिर तथ्य आपणक पाखरे आमे पहुंचाई देबु। से दिन 22 जानुआरी रो प्रत्येक टिकिनिकी खबर एही चैनल माध्यम रे आपण माने देखिबा को पाइबे। तो दर्शक बंधु एबे एबे गोटे विराट बड़ घटना घटी जाइछि। अयोध्या नगरे हजार हजार हाथी आसी अयोध्या रे प्रवेश करिसंती राम मंदिर रो प्रतिष्ठा देखिबा पई। तो यहा देखि अयोध्यावासी माने मध्य आश्चर्य होई गलेनी, कारण मंदिर निर्माण आगरु बहुत सारा चमत्कार श्रमिक सहित एवं अयोध्यावासी माने मध्य देखि आसुथिले। किंतु एबे हजार हजार हाथीपल आसी अयोध्या रे रुंड हेबा कथा सोशल मीडिया रे भाइराल हेबा को लागिछि। एपटे अयोध्या मंदिर प्रतिष्ठा दिवस जेते पाखई पाखई आसुची एवं भक्तंक मध्य रे उत्सुकता बढ़िबारे लागिछि। किंतु दिन को दिन अयोध्या रे देखिवा को मिलुची चमत्कार घटना। एमिति किछि घटना घटी जाउची जहाकू केबे सुद्धा भावी नथिले अयोध्यावासी। तो एही राम मंदिर प्रतिष्ठा पूर्वरु एही सबु पशुपक्षी मानंकर आगमन अयोध्यावासी को यह चकित कर देउची। कारण राम जेतेबेले 14 वर्ष वनवास जाई रही जंगल रे से एही जीवजंतुଙ୍କ सहित बंधुता स्थापन कर देइथिले। तो तांकर आज प्राण प्रतिष्ठा दिवस रे से माने केमिति राम मंदिर देखाशुना किंबा तांकर प्राण प्रतिष्ठा दिवस को देखिया को आसीबे नहीं। तो यह भावी मध्य समस्त श्रद्धालु बंधुगण से घोड़े न देई सेमानंकर पूजा करी सेमानंकु स्वागत जनाउछंती एवं अयोध्यावासी यही सबु चमत्कार देखि प्रभु श्रीरामंक निकटरे गुहारी जनाउछंती एवं अयोध्या नगर को तांको
ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏବଂ ଏହି 2024 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛୁ ଏକ ନୂତନ ଖବର। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବେ। ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ତାହା ଜାଣିପାରି ଭୋଜନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀପଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ 22 ଜାନୁଆରୀକୁ ହେବ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ତ ରାମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରି ରାମଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଦେଖିସାରି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କାରଣ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର। ପ୍ରଥମେ ଗିଧ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପଲ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ଦେଖିଥିଲା ଶ୍ରମିକମାନେ। ତ ଏହାପରେ ନାଗସାପ, ତାପରେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖର ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଆମାଜିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ଏବଂ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଟିକିନିକି ଖବର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବେଇ ଦେବେ। ରାମାୟଣରେ ନଜର ଆସିଥିବା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନକୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ତିଆରି ଏବଂ ତାହା କିପରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏହି କଥା ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସେଠାକାର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେହି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର କମିଟିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠା ଘରେ ନେଇ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 200ରୁ 300 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ଏହିପରି ସବୁ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସବୁ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଇ ସବୁ ଅଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ସବୁ ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଛି ନା ଏହା ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଲୁ ଓ ଗିଧ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ବୋଲି ରାମାୟଣରେ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସହାୟତା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ନାଗଙ୍କର ରାମଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି? ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ସବୁ ଟିକିନିକି ତଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ନାଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବାସୁକି ଏବଂ ତକ୍ଷକ ନାଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହିପରି କିଛି କୁହାଯାଏ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାକ୍ଷାତ ଶେଷନାଗ 3 ଜଣ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତକ୍ଷକ ଏବଂ ବାସୁକି ନାଗ ପାତାଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ ଶେଷନାଗ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ। ତ
ତ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ୟାନିକି ଶେଷନାଗ ଓ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଶେଷନାଗଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ପାତାଳରେ ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି କି? ତ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।